دوستوں، آج ہم جاننے والے ہیں قارون کا خزانہ اور اس کا انجام۔ دنیا کے کسی بھی خزانے کا ذکر قارون کے بغیر ادھوری ہے۔ بہت سے قصے، کہانیاں اور روایات قارون اور اس کے خزانے کے مشہور ہیں، لیکن آج ہم آپ کو قرآن شریف اور کچھ حوالوں سے قارون اور اس کے خزانے کا واقعہ سنائیں گے، جسے سن کر آپ لوگوں کو ایک بہترین نصیحت ملے گی۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس واقعہ کو پورا ضرور سنیں۔ دوستوں، قارون وہی شخص ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں سبق حاصل کرنے کے لیے کیا گیا ہے۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چاچا بصر کا بیٹا تھا۔ وہ بچپن سے ہی بے حد حسین اور خوبصورت تھا۔ اسی وجہ سے بنی اسرائیل کے لوگ اسے منور کہہ کر پکارا کرتے تھے، یعنی خوبصورت۔ قارون جب جوان ہوا تو بہت نیک لوگوں میں شمار کیا جانے لگا، یہاں تک کہ وہ توریت کا بہت بڑا عالم بن گیا۔ قارون اپنا زیادہ سمے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں گزارا کرتا تھا، اسی وجہ سے وہ توریت کا بہت بڑا عالم بن گیا تھا، اور وہ بہت اچھی آواز کا مالک تھا۔ وہ توریت کو خوبصورت انداز میں پڑھا کرتا تھا، اسی وجہ سے لوگ اس کا بہت ہی ادب اور احترام کیا کرتے تھے۔ قارون بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آیا، اور جب بنی اسرائیل کو تبتیوں کی غلامی سے آزادی ملی تو قارون بھی اپنی قوم کے لوگوں کے ساتھ مصر کو چھوڑ کر سرزمین موعود کی طرف ہجرت یعنی رہنے کے لیے چل دیا۔ وہاں قارون کے حالات ایک دم بدل گئے، اور اس کے ہاتھ میں بے شمار دولت آئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ اپنی قوم کا سب سے امیر شخص بن گیا۔ سود کا کاروبار کرنے لگا، لوگوں سے فصلیں خرید کر کئی مہینوں تک ان کو چھپا کر رکھتا اور پھر مہنگے داموں میں ان پھلوں کو بیچا کرتا تھا۔ پھر وہ ایسا امیر ہو گیا کہ اس کے خزانے کی چابیاں 300 اونٹوں اور کھچروں پر لادی جاتی تھی، اور ہر چابی چمڑے کی ہوتی تھی، جو کہ ایک خزانے کی چابی ہوتی تھی۔ تاریخ میں لکھا گیا ہے کہ قارون سے زیادہ دولت اور شہرت کسی شخص کو نہیں ملی، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں کچھ اس طرح کیا ہے۔ بے شک قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تھا، پھر اس نے قوم پر ظلم کیا، اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے جن کی کنجیاں اٹھانا ایک طاقتور جماعت پر بھاری تھی۔ ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، جب قارون سے اس کی قوم نے کہا کہ گھمنڈ مت کرو، بے شک اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور جو دولت تجھے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس کے ذریعے سے اپنی آخرت کو بہتر کر، اور اللہ کو راضی کر، اور احسان کر جیسا اللہ نے تجھ پر احسان کیا، اور زمین میں فساد مت کر، بے شک اللہ تعالیٰ فسادیوں کو پسند نہیں کرتا۔ محترم عزیز دوستوں، قارون شروع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں میں شامل تھا۔ ایک دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو زکوٰۃ کا حکم دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق اپنی قوم کو زکوٰۃ نکالنے کا حکم دیا، تو یہ سن کر قارون نے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا کہ وہ بھی اپنے مال کا 1000واں حصہ زکوٰۃ میں دیا کرے گا۔ جب اس نے اپنے مال کا حساب لگایا تو ایک بہت بڑی رقم زکوٰۃ کی نکل رہی تھی۔ اس کے بعد اس کے دل میں لالچ پیدا ہو گئی، اور وہ زکوٰۃ کے خلاف ہو گیا۔ اس نے ایک گندی چال چلی۔ اس نے بنی اسرائیل میں سے ہی ایک گروہ کو جمع کیا جو اس کے حمایتی تھے۔ انہیں جمع کیا اور کہا، اے بنی اسرائیل کے لوگوں، موسیٰ علیہ السلام نے ہمیں کئی حکم دیے جسے ہم سب نے مانا اور اس پر عمل کیا، لیکن اب موسیٰ کا ارادہ بدل گیا ہے، اب وہ تم سے تمہارا دولت چھین لینا چاہتا ہے۔ قارون نے اپنی قوم میں سے ایک عورت کو کچھ پیسے دے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگانے کے لیے بھی کہا، تاکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو
बुरा साबित किया जा सके। उसके बाद उसने अपने कौम के लोगों को जमा किया और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा कि जिना की क्या सज़ा है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो भी जिना करे, चाहे उसकी बीवी भी हो, तो उसे शर्मसार किया जाए, यहाँ तक कि वो मर जाए। कारून ने कहा, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, अगर ये काम आपने किया हो तो भी क्या यही सज़ा का हुक्म है? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, अगर ये काम मैंने भी किया। कारून ने कहा, बनी इसराइल के कुछ लोग ये मानते हैं कि आपने फ़ला औरत के साथ जिना किया है। उसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, उस औरत को मेरे सामने बुलाओ। उसके बाद उस औरत को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के सामने लाया गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ औरत, तुझे अल्लाह ताला की कसम है जिसने बनी इसराइल के लोगों के लिए दरियाए नील को फाड़ दिया और सलामती के साथ दरिया को पार करवाकर फ़िरौन से बचाया, सच कह दे कि मामला क्या है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के जलाल से वो औरत सहम कर काँपने लगी और उसने पूरे मजमे के सामने साफ साफ ये कह दिया कि ऐ अल्लाह के नबी, मुझे कारून ने बहुत दौलत देकर आप अलैहिस्सलाम पर झूठा इल्ज़ाम लगाने के लिए कहा है। उसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की बारगाह में सजदा शुक्र में गिर पड़े और सजदे की हालत में ही हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ये दुआ मांगी कि या अल्लाह, कारून पर अपना आज़ाब नाजिल कर दे। उसके बाद वो सभी लोग जो कारून के साथ थे वो उससे अलग हो गए और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म से उसके बाद वो सभी लोग जो कारून के साथ थे वो उससे अलग हो गए और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म से ज़मीन को हुक्म दिया कि ऐ ज़मीन, कारून को और उसके ख़जाने को ख़त्म कर दे। तो ज़मीन फट गई और कारून का ख़जाना और जो इसके मानने वाले लोग थे वो सब लोग ज़मीन में धंसने लगे। देखते ही देखते कारून और उसका महल और उसका ख़जाना सब कुछ इस ज़मीन में धंस गया। जब ये सब कुछ ज़मीन में धंस गया तो ज़मीन दोबारा बंद हो गई जैसे कि पहले थी। मोहतरम अजीज़ दोस्तों, हमें जो चीज़ दी गई है वो सिर्फ़ दुनिया तक ही साथ रहने वाली और काम आने वाली है, जबकि कारून को भी दुनियावी ज़िंदगी का सामना दिया गया और उसने इस पर गुरूर और तकब्बुर किया तो वो भी फ़िरौन की तरह आज़ाब से नहीं बच सका। दोस्तों, सोचने की बात यह है कि क्या हमारे पास कारून और फ़िरौन से ज़्यादा माल और दौलत है? और जिस तरह फ़िरौन को उसकी दौलत अल्लाह के आज़ाब से बचने में कोई काम नहीं आई, इसी तरह कारून को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से रिश्तेदारी और इसके ख़जानों ने कोई फ़ायदा नहीं दिया, तो हमें गुरूर किस बात का है? याद रखो, अगर हम भी इनकी तरह दौलत और शोहरत पर घमंड करते हैं और अपने से कम वाले को नीचा दिखाते हैं या फिर उन्हें बुरी नज़रों से देखते हैं, तो हमारा हाल भी फ़िरौन और कारून जैसा ही होगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से बेपनाह मोहब्बत करने और उनके बताए हुए रास्तों पर ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और हमें बुरे कामों से बचाए और ज़्यादा से ज़्यादा नेक काम करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आज की ये वीडियो आपको यकीनन पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को दिल से लाइक करके अपने सभी करीबी दोस्तों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए दुआओं की गुजारिश। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हमारा और आपका हामी और मददगार हो। दोस्तों, हमारे हिंदी इस्लामिक चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर करें। शुक्रिया।